जय जगन्नाथ। मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची विभूति पट्टनायक द्वारा रचित प्रेमिकार द्वितीय भाग को। से थिला मो जीवनर कविता लेखा आउ कविता सुनिबार बयस। दूषित श्वासरोधी वातावरण भितरे मु जेतेबेले जीवनर अर्थ बुझिबाकु चेष्टा करुथिली सेई मुहूर्तरे आपणक सहित देखा। आपण थरे मते गोटे भिन्न देशी कविता पढ़ी तार अर्थ बुझाउथिले। से कवितार सार कथा थिला शिशु पालन पाई बेबी फुड आउ घर तोलिबा पाई सीमेंट फॉर्मिट जगाड़ करी करी स्वामी माने असमय रे बुढ़ा होई जांती, किंतु नारीर आखिरे प्रेमिकर बयस कौनसी दिन बढ़े नाही। विवाहिता जीवन रे नारीर मनर देवालारे से स्थिर वयस्क अमिलन प्रेमिकर फोटोग्राफ चिरदिन टंगा होई झुलु थाए। आपण कविताटी पढ़ी सारी दुष्ट दुष्ट चाहाणी रे मो आड़ को अनाउथिले। मु आपणक मुह को न चाही उत्तर देइथिली। मोर प्रेमिक और स्वामी एक आउ अभिन्न, तेणु मो प्रेमिकंक भली मोर स्वामीक बयस मध्य कौनसी दिन तारुण्यर सीमा अतिक्रम करिवो नाही। मने पड़े किंतु से दिनर स्वप्न सत्य हैला नाही। मोर प्रेमिक आउ स्वामी दुई जण अलग अलग लोक हेले। आज दीर्घ 20 वर्ष पर मने हेउची प्रेमिक आउ स्वामी एक हेले जीवनर प्रकृत अर्थ बुझी हुए ना। केतेक अंतरग अनुभूति उपलब्धिर ऊर्ध्वरे रही जाए। पार्थिव सुख घन न होई पाणिचिया लागे। मु घनीभूत सुखर कांगालिनी। सेथिपई आपणकु अधा रास्तारे छाड़ी देई आउ जनक हाथ धरी मते सुखर स्वर्ग को जीवाकु हेला। एथिपई मते अन्य माने कलंकिनी कहि पारंती, आपण मध्य मते स्वार्थपर भावी पारंती, किंतु एहा छड़ा मोर अन्य किछि उपाय नथिला। सुनाटा परा सुख पाई मोर ए हाथ बदल को भूल बुझी निजे कष्ट पांतु नाही। सत्य को छाड़ी सुख पछरे अबुझा टिकी झियोटी भली अझट करी चली आसिली बोली ताकू निजर अक्षमता बोली संदेह करंतु नाही। सबु नारी सत हेबाकु चाहंती नाही, किंतु सबु नारी सुखी हेबाकु चाहंती। आउ सत पथरे गले सबु बेले जे सुख मिले नाही, एक कथा मु मोर बापा बों को देखि बुझी जाइथिली। आपण को देखि से धारणा मो मनरे बद्धमूल होई गला। जीवनर अर्थ मेघमुक्त आकाश भली मते स्वच्छ देखागला। आपण थिले आदर्शवाद आउ सत्यर प्रतीक, किंतु मोर वर्तमान स्वामी सुखर असरंती भंडार। मु जेउ दिन बुझी गली आपण को मु केबे सुखर पन्यरे परिणत करि पारिबि नाही, से दिन लुहरे दुई आखि झापसा होई जाइथिला। मु बुझी गली सिनेमा देखिबा को आसी मु मंदिर भितरे पसि जाइछि। सिनेमा हॉल रो सुख देव मंदिर रो मिले नाही। मिले आपण थिले मो आखिरे से दिन जीवन मंदिर रो आराध्य देवता। मो कुमारी जीवनर प्रथम प्रणय अर्घ्य अंजुला भरी आपण को पाद तले मु अर्पण करि देइथिली, किंतु जो मुहूर्तरे मोर मने पड़ीगला जे मोर सिनेमा देखिबार थिला, मंदिर दर्शन नुहे, सेई मुहूर्तरे मु भीषण व्यथारे भांगी पड़िली। अमृतांजनी थिला एकमात्र अंतरंग बंधु। मंदिर रे बसी धूप दीप नैवेद्य देउथिला बेले मध्य सिनेमा हॉल रो रूपेली परदारे सेई सब सुखकर दृश्य मो आखिरे नाचुथिला। देह पड़ी रहिथिला मंदिर रे, मन उड़ी बुलुथुला सिनेमा हॉल रे, मुंड भीषण बिंधुथुला। से मथा व्यथा दूरीकरण पाई मह औषधि थिला आपणकर अमृतमय स्पर्श नुहे, अमृतांजन शिशी। अपा ही मते प्रथमे बुझाइला हृदयर भक्ति बଳରେ शालग्राम शिला देवता हुअंती, भक्ति तुटी गले देवता हुअंती सामान्य शिलाखंड। अपा मो भली कॉलेज रे सर्वोच्च डिग्री धारिणी नुहे, किंतु तार सांसारिक ज्ञान मो ठारु यथेष्ट बेसी। जो दिन मु आपण को भल पाउथिली तार इच्छा नथिले मध्य से आपण को स्नेह करुथला। जो दिन से जानीगला जे आपण मते असरंती सुख देई पारिबे नाही बोली भाबी मु मुंडरे अमृतांजन लगाउची, आपण को शिलाखंड बोली भाबी मंदिर छाड़ी सिनेमा हॉल को पळाई आसीबा लागि परामर्श देबा पई तार विवेक तिळे हेले दंसित होई नथिला। सांसारिक जीवनर रूपेली परदारे सुखर छवि देखि देखि आज मु भारी क्लांत बोध करूची। आज कानरे बेले बेले शुभी जाउची मंदिरर सेई पवित्र घंट घंटार ध्वनि। बहु मूल्यवान विदेशी रासायनिक सुगंधी निर्यासरे मोर शयन कक्ष महमह बासुथिले मध्य मंदिरर सेई अगुर चंदनर बास्ना मते केमिति अन्यमनस्क करि दउची। मोर रुद्ध कठरीर अंधकार छन्न चारि कांथ को चाहिदेला मात्रे दिशि जाउची आपणक मुहर सेई अमिलन छवि।
ମନେ ହେଉଛି ସେଠାରେ ଝୁଲୁଛି ସେ ଭିନ୍ନଦେଶୀ କବିତା ଲାଇନ୍ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିର ତାରୁଣ୍ୟର ଫ୍ରେମ୍ ବନ୍ଧା ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ମନେ ଅଛି ଅମୃତା ପ୍ରୀତମଙ୍କ ସେଇ କବିତା? ଦିନେ ତ ସେଇ କବିତାର ପ୍ରତି ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ। At the door stood she, a piece of property. Besides her stood her honor, her husband, and in front the lover. At the door stood she, silent and still, like a lily white marble pillar. ହଁ, ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ଆଜି କେବଳ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ମୋ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଗରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକୁଳତା, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିର୍ମମ ଉଦାସୀନ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁକ୍ତାବଶେଷ। ବିବାହ ବେଦୀରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମନେ ମନେ ପଣ କରିଥିଲି, କୌଣସି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଉ ଭାବିବି ନାହିଁ, ଦେଖା ହେଲେ କଥା କହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନର ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ବସି ମନ୍ଦିରର ସେଇ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ଯେ ମୋତେ ଶୁଭି ଯାଉଛି, ଏକଥା ମୁଁ କାହା ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରିବି? ସ୍ୱାମୀ, କନ୍ୟା, ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ଅପା, ଭାଇ, ଏକଥା କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନ ଭିତରେ ଏତେ ବ୍ୟଥା, ଏତେ କଥାକୁ ଚାପି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଦେହ ମନର ଅଲେଖା ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଅଶୁଣା ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏହି ଅଲେଖା ଅକ୍ଷରର ଭାଷା ବୁଝିପାରିବେ। ନାରୀ ସବୁ କଥା କ'ଣ ମୁହଁ ଖୋଲି କୁହେ? ମୌନତା ତା ମନର କ'ଣ ଭାଷା ନୁହେଁ? ମୁଁ ଥିଲି ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର କନ୍ୟା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତର ମନ ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଆଉ ଯୌବନ। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ସେଦିନ ମୋର ବାପା ବୋଉ କେହି କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବି। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ଘର ସଂସାର କରିବି। କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ର ପାଇବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଶିକ୍ଷକ। କଳା ଟଙ୍କାର ମୁହଁ ସେ କୌଣସି ଦିନ ଦେଖିନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି IASC ପାସ୍ କଲା ପରେ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ BSc ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛକ କଟା ସରିଥିଲା। କଲେଜରେ ପାଦ ଦେଲା ପରେ ସେ ଯେ ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ଯୌବନା କିଶୋରୀ ବୟସରେ ମୋତେ ବିବାହ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ମନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଅବଧାରିତ ସତ୍ୟ। ଯେଉଁ ଝିଅ କଲେଜ ଜୀବନରେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ବିବାହ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ସେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କଲେଜ ଜୀବନର ରୋମାନ୍ସ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କଲେଜର ବହୁ ଛାତ୍ର ମୋର ରୂପର ସ୍ତବ କରି ଅନେକ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହାରି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲି। ସବୁ ଚିଠି ବାକ୍ସ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲା। କ୍ଲାସକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଚାଲୁଥିଲି। ଖୁବ୍ ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ଗଳ୍ପ କିମ୍ବା ହାସ୍ୟରଳରେ ଯୋଗ ଦେଉନଥିଲି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଥିଲି ଏକ ଆତ୍ମମଗ୍ନା କିଶୋରୀ, ଯେ ନିଜ ମନର କାନଭାସରେ ତାର ଅଦେଖା ଭାବି ସ୍ୱାମୀର ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଅଙ୍କନ କରି ବାରମ୍ବାର ଲିଭାଉଥିଲା, କାରଣ କୌଣସି ଛବି ତାର ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଉନଥିଲା। ମୋର ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛବି ଅଙ୍କା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହସ ମାଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଆଗରୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନେ ହେଉନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ହେଉଥିଲେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିକଳାଙ୍ଗ, ଅକ୍ଷମ ପୁରୁଷ। ମନେ ମନେ ସେମାନଙ୍କ ଛବି ଆଙ୍କି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଭୀର ଅତୃପ୍ତିରେ କାଟି ଲିଭାଇ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା, ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ମନଲାଖି ପୁରୁଷ ପାଇବି ନାହିଁ। ହୁଏତ ମୋ ବିବାହିତ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ, ଅଥବା ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଏ ଅଲେଖା ଅକ୍ଷରର ଅଭିଲେଖ ପଢ଼ି ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ଆପଣ ଚିରଦିନ ହୃଦୟହୀନ। କୌଣସି ଦିନ ମୋର କୌଣସି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ବିନ୍ଦୁଏ ହେଲେ ମିଛ କହୁନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେମିତି। ସେ ତ ଆକାଶ କୁସୁମ ତଳିବାର ବୟସ। କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ, କେଉଁ କେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ହୁଏ, ସେ କଥା ଯେତେ ମାପିଚୁପି ଅଙ୍କ କଷିଲେ ବି ହିସାବ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ। ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଛବି ଆଙ୍କିବି, ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବି, ଗୀତ ବୋଲିବି। ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ମୋର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପରିଚୟ ଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା।
ମୁଁ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ବକ୍ଷ କଟି ନିତମ୍ବର ନାରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ। ସେଇ ଶିଳ୍ପୀ ମନ ଦେଇ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲି। କୌଣସି ଏକ ପତ୍ରିକାରେ ତାହା ଛପା ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଉପନ୍ୟାସ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସେଇ ଜୀବନ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ନାୟିକା ହୋଇଗଲେ। ନା, ସେ କାହାଣୀ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଉ ଦିନେ। ଆଜି କେବଳ ସେ ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ କଥା, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ। ମୋ ପ୍ରାକ୍ ବିବାହିତ ଜୀବନର ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ମୋ ଆଖିରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ, କେତେ ସ୍ମୃତି, କେତେ ଅଶ୍ରୁ, କେତେ ହସ, କେତେ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି, କେତେ ମିଳାମିଶା। ଆଜି ଏ ମଧ୍ୟ ଯୌବନରେ, ସେଇ ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଂସାରର ଏକ ରୁଦ୍ଧ କଠରୀରେ ଦମକାଏ ମନ୍ଦିର ମଳୟ ଭଳି ପଶି ଆସି ମନକୁ ଅଧୀର କରିଦେଉଛି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ପୁରୁଷ ହେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ହୋଇଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ବୀଣା ଆଖିରେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ମର୍ମଭେଦୀ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଝଲସି ଉଠିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ପୁରୁଷ ସତ୍ତା। ହେଲେ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ କଥାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ସେ କଥା କୌଣସି ଦିନ କହି ନାହିଁ। କାଳେ ମୋ ମୁହଁରୁ ସେ କଥା ଶୁଣି ଆପଣ ଆହତ ହେବେ, ସେଇ ଭୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କଥା କହିଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ଆପଣ ଆଜି ମୋର କେହି ନୁହନ୍ତି, ଅଥବା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ମନର ଦେୱାଲରେ ଝୁଲୁଥିବା ଗୋଟାଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଆପଣ ଖୁସି ହେବା ନ ହେବାରେ ମୋର ଯାଏ ଆସେ କେତେ? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଆପଣ ଶିଳ୍ପ କଳାରେ ଯେତିକି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମନେ ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଦୌ ସେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ବୟ ଇମେଜ୍ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଭାବ ପ୍ରତିଭା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା ଚୁନା ହେଇଗଲା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶବାଦ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଗୋପନ କରିବାର ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି। ବିଶେଷତଃ ତରୁଣ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକେ ସୌଖିନ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଜୀବନ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ତରୀ, ପକ୍ଷହୀନ ପରି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନୁରାଗିଣୀକୁ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେଦିନ ଲାଳସାରେ ଲୋହିତ ହୋଇନଥିଲା। କେମିତି ଏକ ଉଦାସୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ଭଳି ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଗଲେ। ଥରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଆକାଶରେ ମୋ ବନ୍ୟ ଯୌବନର ଛବି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଫେରିବା ବାଟରେ ବୀଣା ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବସିଥିଲି। ପରେ ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ସଙ୍ଗିନୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ନାମ ଯୋଗ କରି ମଧୁର ମନ୍ତବ୍ୟ କଲାବେଳେ ମୁଁ ନୀରବ ରହୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଉଦାସୀନ ଦୃଷ୍ଟି ପାଖରେ ମୋର ଦେହର ଲାବଣ୍ୟ ଯେ ପରାଜିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇ ଭୟ ଅପମାନରେ କେତେ ରାତି ଯେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମଶାରୀ ନ ପକାଇ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଛି, ମଶାରୀ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଜୟ କରିବା ଭିନ୍ନ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ରୂପ ଯୌବନରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ବାଣୀ ଶୁଣି ଶୁଣି ନିଜ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ଅମାପ ଆସ୍ଥା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବେଶୀ ରାଗ ହେଲା। ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇଥିଲେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ନାରୀ ସୁନ୍ଦର, କେହି ବେଶୀ, କେହି କମ୍। ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାର ଦେହର ରଙ୍ଗ ବା ଗଢ଼ଣରେ ନଥାଏ, ଥାଏ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ। ଆଦର୍ଶବାଦ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ଆଉ ନିରଳସ ନିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠେ ନାରୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବାଦ ଦେଇ ନାରୀ ଏକ ଶରୀର ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ନାରୀ ହୋଇପାରେ ନା। ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନାର ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ନାରୀରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ କିଭଳି ସାଧନା କରୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମୋର ପୁରୁଣା ଚିଠି ସବୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଜି ମୁହଁରେ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମନେ ଅଛି, ଚୀନ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଥରେ ମୋତେ ଆପଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଯାଇଛି। ଅଗଣିତ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଶତ୍ରୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖବରକାଗଜରେ ଯାହା ବାହାରୁଛି, ରେଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ମୃତାହତ ହେଉଛନ୍ତି। ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ନାହିଁ, କଲମ ଅଛି। ସାରା ଜାତି ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମସଂଯମ ଆଉ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷାର ବେଳ। ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଖିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ସମୟ ନୁହେଁ। ତମେ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୈଧବ୍ୟ ବରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ତମ ମୁହଁର ସ୍ନୋ ପାଉଡର ସୌଖିନ ପ୍ରଲେପ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଗ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଥିଲି, ସ୍ନୋ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ପାଇ ପାଉଡର ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛି। ମନେ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସେଦିନ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଆଜି ଭାବିଲେ ନିଜେ ହିଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନା। କଟକ ଷ୍ଟେସନର ସୀମାନ୍ତ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦେଇ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକରେ ମୁଁ ସେଦିନ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଦିନ ମୁଁ ଥିଲି ଅନଭିଜ୍ଞା କିଶୋରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଚିଠିର ଭାଷାର ରଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚିଠିର ଭାଷା ଦିନେ ମୋର ନିର୍ବୋଧ କୈଶୋରରେ ଦେଶାତ୍ମଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ନିଜକୁ ଖୁଚୁରା ପଇସା ଭଳି ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନ ଦେଇ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଆତ୍ମସଂଯମ ଶିଖାଇଥିଲା, ଏ ଜନ୍ମରେ ସେଭଳି ଭାଷାରେ ମୋତେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ କାହିଁକି ସେମିତି ଆଉ କଣ୍ଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଯେତେ ଭାବୁଛି, ମୋର ପତ୍ନୀତ୍ୱ ମୋ ପ୍ରେମିକା ସତ୍ତା ପାଖରେ ସେତେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହିସବୁ ଇତର ବାଜେ ମିଛ କଥା କହି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସଂସାରରେ ମୋତେ ଏଇ ଘନୀଭୂତ ସୁଖ କିଣିବାକୁ ହେଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ବସି ରହୁଥିବା ବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ବେଳେ ବେଳେ ମୋ କାନରେ ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ଶୁଭିଯାଏ। ମୋ ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେଇ ଅଗୁର ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ପ୍ରେମିକାର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।